मोतिया मेरा नाम गले हमारे जेवरी जहाँ खिंचे तह जाऊं हमको कर तेरे दरबार पहुँचे आगे बन तुसार हमको कर तेरे दरबार दे पहुँच दे बदन तुसार के कर तेरे दरबार दे पहुँच दे बदन तुसार के और कलवरी मौसम खराब सी, बड़ी गर्मी सी, जो भादों के कड़ाके मने हैं। कल भादों का कड़ाका सी, पर संगत भी बड़ी कुर्बानी सी, बड़ी गर्मी के उस तरह ही बैठी रही। अज सतगुरु अपनी संगत की संभाल इंद्र देवते ने हुक्म किया, ठंड वरताती है, बारिश पाती है, गर्मी चकती, ठंड वरत गई है। ये महापुरखों की कृपालता है। संगत की संभाल करते हम आप ही। कितनी सर्दी वरत गई, कितनी गर्मी सी, कितनी छेती ठंड वरत गई है। यो ही संगत की कृपा है। गुरु अपनी संगत के दुख को सहार नहीं सकता। गुरु को संगत प्यारी है, ताही गुरु साहब संगत की बेनती मानते हैं। परमात्मा अंतरजामी सर्वग है, सर्वशक्तिवान है। वाहिगुरू के भंडारे भरे हुए हैं, पर परमात्मा किसी को दिंदा नहीं। भाई जी कथन करते हैं, भाई गुरदास साहब जी, भरे भंडार दातार है, सार संगत दा दे दवाया। दाते के खजाने भरे हुए हैं, किसी को दिंदा नहीं। संगत जिन्हों दवाना चाहे बेनती करे, परमात्मा को बेनती संगत ही मननी पैंदी है। करण कारण समर्थ है, साध संगत करे कराया। वाहिगुरू अंतरजामी सब कुछ करण कारण वास्ते समर्थ है, कुछ करता कोई नहीं। संगत बेनती करे तो परमात्मा को उही कुछ करना पैंदा है। कहते वाहिगुरू गुरु परमेश्वर एक रूप होंदे हैं। गुरु भी महापुरख भी संगत की बेनती मानते हैं। कहते आओ वाहिगुरू ने कृपा की है, जो इस महापुरखों की मिठी याद में बैठी हुई संगत और उन्होंने याद मनाती हुई, विछोड़े के दुख में ठंड पाँदी हुई, और दरिंदर देवता ने भी हुक्म मन के अपनी ड्यूटी बजाई है, ठंड की है। बैठे आओ जिथे जिथे भी जगह मिलती है, इस तरह थोड़ा जहा समा होर हरी जस करिए, बाबे का जस करिए, जबान सफली करिए। जिस वास्ते परमात्मा का, गुरु का, महापुरखों का देन दिता नहीं जाता। वाहिगुरू ने कृपा की है मनुखा दे ही दिती जीव नूं। गुरु कृपा करता है, सानू नाम की दात बख्शदा है। महापुरख कृपा करते हैं, सानू भटकदे होए गुरु के चरनी लाते हैं। अपने आप सानू कोई पता नहीं लगता गुरु का। बहुत दुनिया बाणी पढ़ती है, बहुत ग्रंथी पाठ करते हैं, पर बिना महापुरख की संगत तो बाणी का कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, कोई जीवन में पलटा नहीं, कोई तब्दीली नहीं। देखते ही अजकल ग्रंथियां सिंघां की हालत पिंडों के किवें लोग निरादर करते हैं ग्रंथियां का। कुछ ग्रंथियां भी तब्दीलियां आ गई। गुरु साहिबां का बिल्कुल सत्कार नहीं, प्यार नहीं। ये क्यों समझते हैं जिवें साडी ड्यूटी होंदी, जिवें सरकारी आदमी कोई ड्यूटी करता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्यार सत्कार नहीं, जिस करके ग्रंथी सिंघां की बड़ी निरादरी होंदी है। बड़े पाठ करते हैं,
ਕਈ ਸੌ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਖੰਡ ਪਾਠ, ਹੋਰ ਪਾਠ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਵਾਹਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਚਕੋਟੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਸੰਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗਾ, ਪੂਜਨੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 72 ਪੀੜੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਚੱਲੀ। ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਜੋ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾਈ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਉਹਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੰਜੀ, ਪਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਢੰਡਾਵਾਡੀ, ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਮੰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਤੇ ਭੇਟਾ, ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਸੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ, ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਸੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਸੀ, ਮਸਨੰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਗੱਦੀ ਦਾ। ਗੱਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ, ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿਆਂ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਇਤਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਮਸੰਦ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਸੰਦ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪੂਜਨੀਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦਾਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਲਈਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਰੂ ਸਮਝ ਲਈਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਘੜੇ ਸੁੱਟੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਟਣੇ ਕਾਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੱਸਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਨਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ,
जिन्ना मर्जी नाम जपी जो बाजे बाजे ग्रंथी कहेंगे जी मैं तो 100 सहज पाठ करता, इन्ना खंड पाठ करता, तो माँ को जी तब्दीली आई कणी आई नाम की, कहने लगा ना जी कोई पता ही नहीं, सानू कदे मन टिकिया ही नहीं। एक बड़ा सोहना प्रचारक एक बीकानेर च आउंदा, इत्थे साडे नाल ही रहा ग्रंथ अपना रागी सिंह, बड़ा सोहना कीर्तन करता, बड़ा सोहना इतिहास सुनाता है। वो रो रो के दसूगा बाबा जी, कहने लगा सा मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। कहने लगा असीं लोकां नूं तां खुश जरूर करदे हां, पर साडा मन जिहड़ा पट दे दाणे वांगू भुजदा रहिंदा है। महापुरख तो बिना जीवन नहीं बदलदा कदे भी, तां ते आओ महापुरख की संगत करके ही, ये ड्यूटी हुंदी निरंकार की, महापुरखां की ड्यूटी हुंदी है। वो दुनिया नूं सेध दिंदे हन। गुरु ने 10 जामे धारण कीते, गुरु नानक ने 10 जामे, ते 10 जामे गुरुआं दे धारण करके गुरमत दा प्रचार किया। उस तो बाद गुरुआं ने गुरसिखां दी ड्यूटी लाती। सब तो पहले ड्यूटी भाई साहब भाई दया सिंह दी लाई, 10वें पातशाह महाराज ने। भाई दया सिंह दी ड्यूटी ये लाई, नाम जपाउणा संगत नूं ते अंमृत छकाउणा, ये ड्यूटी भाई साहब भाई दया सिंह दी लाई। खंडा बाटा 10वें पातशाह ने भाई दया सिंह नूं फड़ाया सी। सूरज प्रकाश दे विच कथा दी बड़ी लंबी चौड़ी, जब संगतां ने बचन कोई पुछना गुरमत दा जां गूढ़ बचन आत्मा दा ज्ञान विज्ञान बारे, तो भाई दया सिंह ने संगत नूं बचन सुनाने। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है ग्रंथां दे विच, जो ज्ञान भाई साहब भाई दया सिंह दे विधान दा सुनाया संगत नूं कलगीधर दे हुक्म अनुसार। बड़े बड़े विद्वान दंग रह जाते हैं, जो गुरमत की कथा विधान की कथा आत्मा परमात्मा की कथा का ज्ञान भाई साहब भाई दया सिंह ने दिता गुरमत में। तां ते आओ ये संप्रदा जिहड़ी है राड़े साहब की, ये संप्रदा भाई दया सिंह जी जिन्हां ने संगतां नूं गुरमत का ज्ञान पहले शुरू किया कलगीधर दे हुक्म अनुसार। ये संप्रदा एक है जिहड़ी किसी सियासत विच नहीं आउंदी। सियासत दीआं अंधेरियां चलियां, बड़े बड़े झखड़ झूले, जिन्ने महापुरख ही सारे ही जिवें बाबरोले दे विच घाह उड़ जांदा ने उड़ के सियासत दे विच जा वड़े। कोई कांग्रेस ते जा वड़िया, कि कोई होर किसी पार्टी में जा वड़िया, कोई होर किसी पार्टी में। बाहरों तो भेख जरूर संतां वाला सी, पर जिहड़ी अंदरली गति सी वो सारी किसी न किसी पार्टी नाल संबंधित रखदी सी। जिस समय पंजाब दे विच कोई रौला नहीं सी, कोई गड़बड़ नहीं सी। सन 65-66 की गल आ, महापुरखां दे दीवान दिल्ली दे विच लगदे बंगला साहिब गुरुद्वारे दे मूहरे डॉक्टर मोगे वाला जो बच्चे की दवाई दिंदा सी, इंदिरा गांधी के बड़े नेड़े सी। हापड़ तो बीबी मलकीत सिंह के घर वाली वह धर्म का भाई बनया सी। संत महाराज के कई बार उन्हें दर्शन किए, हापड़ आना या दिल्ली जाना, तो उन्हें बेनती करनी महाराज। बीबी इंदिरा गांधी बड़ी बेनती करती है, कहती मैनू अपने गुरु के दर्शन करा, महापुरखों के दर्शन करा, तो हुक्म करो। महाराज चुप कर रहे। फिर महाराज दिल्ली में कोके वाली कोठी रहायश, कहने लगा महाराज बीबी कहती मैं दीवान में होना, तेरे गुरु का दीवान सुनना संतां का महापुरखों का। पहले तो महाराज कदे बोले ही नहीं सी। कहने लगे चंगा डॉक्टर साहब, बीबी इंदिरा गांधी की दीवान लगो, फिर साडा तो नहीं लगता असीं नहीं आउंदे, असीं नहीं आउंदे किते दीवान दे विच। कहने लगा क्यों महाराज, कि हिंदुस्तान की मुख्यमंत्री ते दुनिया तो लोग तो टाइम ले लैके दर्शन करती है, टाइम नहीं मिलता, वो आके दर्शनों वास्ते दीवान में आउंदी है। कहने लगे भले लोका, ये दुनिया दी वड्याइयां दुनिया दियां, ते हुक्म किया गुरबाणी का दुनिया की वड्याई अग्नि छेती जाल। जे कोई गौरमेंट के नाल रल जाता है, इन्ना ही रफला दे लाइसेंस बना दूगी, 4 तो होर की करूगी, जां होर नाल 2-4 सिपाही दे दू, बॉडीगार्ड दे दूगी। असीं कहण लगे उस बादशाह दे सेवादार नौकर, राजन को राजा महाराजन को राजा, ऐसो प्रभ छोड़ दूजो कौन ते आइए। बड़ियां बेनतियां कीतियां पर नहीं मन्ने। कहने लगे ना,
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਲੈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕੈਂਪੇ ਕੋਲਾ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੁਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਉਲਟ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਛੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਜ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਲੱਗੇ ਜੱਟ ਕੁੱਟਣ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਬਈ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਾਧੂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋ ਪਾਕ ਸਾਮੀ। ਸੰਤ ਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਜਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵਿਵਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ। ਇਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਆ ਹੀ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਮਨਾਂ ਤੂੰ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਮਨਾਂ ਤੂੰ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਮਨਾਂ ਤੂੰ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਮਨਾਂ ਤੂੰ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਮਨਾਂ ਤੂੰ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਮਨਾਂ ਤੂੰ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਮਨਾਂ ਤੂੰ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਮਨਾਂ ਤੂੰ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਮਨਾਂ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਮਨਾਂ ਤੂੰ। 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 ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਮਨਾਂ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਮਨਾਂ ਤੂੰ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਮਨਾਂ ਤੂੰ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲੈ ਮਨਾਂ ਤੂੰ।
हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम गवायो। सर्व सुख हाँ जी, सर्व सुख नाम बुढ़ाई। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह हरि रस करना, संगत दे विच मिल के संत जना मिल हरि जस गायो। जे तुसीं जन्म सफला करना ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਓ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨੇ ਜਨਮਾਂ ਕਾ ਅਰਥ ਕੀਨ। ਜਿੰਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਵੀ ਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਈਏ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਹਰਿ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਲਾਭ, ਕੀ ਫਲ? ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਤ ਵਿਆਤ ਉਪਾਤ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ, ਤੀਨ ਵਿਆਪੇ ਜਤ ਕੋ। ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਜਸ ਗਾਓਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮਨ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸ਼ਾ ਹੋ। ਤਨ ਲਈ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋ ਤੋ ਵਣ ਪਾਹੋ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਤਿਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਗੰਦਮੰਦ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਬਦ ਪਾਣੇ, ਮਾਨੋ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਜਲ ਆ। ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗੰਦਮੰਦ ਦਾ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ, ਮਾਨੋ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਜਲ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲ ਹਰਿ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾਂ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਏ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਫਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਏ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੈਂ ਉਪਾਦਗਤ ਕੀਨੀ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੈ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤੈਂ ਉਪਾਦਗਤ ਕੀਨੀ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰੂ ਇਹ ਮੱਤ ਦੀਨੀ। ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਗਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੇ ਦਵਾਇਆ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰੇ ਦਵਾਇਆ। ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
जो चाहेगा सोई मान पाएगा, साधुआं दी संगत करके चाहेगा सोई मना पाएगा, साधुआं दी संगत करके चाहेगा सोई मना पाएगा, साधुआं दी संगत करके चाहेगा सोई मना पाएगा, साधुआं दी संगत करके। चाहेगा सोई मन पाएगा, साधुआं दी संगत, जो चाहेगा सोई फल पाएगा, साधुआं दी संगत करके चाहेगा सोई मना पाएगा, साधुआं दी संगत करके चाहेगा सोई मना पाएगा, साधुआं दी संगत करके। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕੀ? ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ। ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਬਾਹਰਲੇ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤੀ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਇਆ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਮੰਗੇ ਦਮਾਂ ਦਮ, ਦਮੜੇ ਹੀ ਦਮੜੇ, ਦਮ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮਨਾ ਕੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮਨਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਧਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ। ਐ ਮੂਰਖ, ਤੂੰ ਦੀਨ ਧਰਮ ਗਵਾ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸੇ, ਦੁਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖਾਣੀਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਹੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੈ, ਖਾਣੀਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੀ ਸੁਖਨਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸਰਾਣੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਧਪਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਕਲੀ ਆ। ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲਟੇਰੇ
ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਧਮਕਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਕਲੀ ਆ। ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲਟੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਲੀਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਿੰਘੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਕਲੀ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਫਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਟੇਰੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟਾਂ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। 3-4 ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹਿੱਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ। ਜਦ ਅੰਤ ਮੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਐਂ ਹਾਲਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾੜੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੜੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਏ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ ਸਹੀ, ਚੱਲ ਪੁਲਿਸ ਹੱਡ ਤੋੜ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਨੰਗੋ ਭੁੱਖ ਨਾ ਭੁੱਲਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਚ ਰਹਿੰਦੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਬਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੱਤੀ ਹਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੜਕ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਤਾ ਧਮਾਤੜ ਵੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰਫਲਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨਗੇ। ਮਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2-4 ਰਫਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2-4 ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਰਫਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਮਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੇ ਮਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਕੋਈ ਖਾੜਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਉਸਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੌ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਦੀ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਉਸਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ 6 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ 108 ਮਣਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਪੱਕੀ ਮਾਲਾ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। 108 ਮਣਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ 108 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 108 ਮਣਕੇ ਦੀ 108 ਵਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ 2 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 51 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਚੱਲ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇ, 1-2 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਭਿਆਸ, ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੂਈ ਦੇ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਡੀਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰਾਈ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਅੰਧੇਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਜਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਕੇ ਢੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੋਡਨੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬਣਾਤੀ, ਸੰਤ ਮਸਤੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਖੱਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਟਾ ਕੇ ਨੀਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਹਟਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ, ਨੀਲੇ ਹੋਇਆ ਖੱਟੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 1700 ਮਾਟ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਜੇਲਾਂ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਬਾਹਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਦੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕੁੰਭਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ 3-3 ਸਟੇਸ਼ਨ, 4-4 ਸਟੇਸ਼ਨ, ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਧਮਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਕਲੀ ਆ। ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੁਟੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਲੀਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਿੰਘੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਕਲੀ, ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਫਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟਾਂ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਰੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। 3-4 ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹਿੱਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ। ਜਦ ਅੰਤ ਮੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਐਂ ਹਾਲਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾੜੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੜੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰੀਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਏ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਜਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ ਸਹੀ, ਚੱਲ ਪੁਲਿਸ ਹੱਡ ਤੋੜ ਦਿਓ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੰਗਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਘੋਲਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਬਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੱਤੀ ਹਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਨਤੜਕ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਤਾ ਧਮਾਤੜ ਵੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰਫਲਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨਗੇ। ਮਾਹ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2-4 ਰਫਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2-4 ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਰਫਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੇ ਮੱਝ ਜਿਹਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਕੋਈ ਖਾੜਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਉਸਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੌ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਦੀ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਉਸਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ 6 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ 108 ਮਣਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਪੱਕੀ ਮਾਲਾ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। 108 ਮਣਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ 108 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 108 ਮਣਕੇ ਦੀ 108 ਵਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ 2 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 25 ਪਾਠ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 51 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਚੱਲ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇ, 1-2 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਭਿਆਸ, ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਐਮਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੂਈ ਦੇ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਡੀਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋਹ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਅੰਧੇਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਜਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਕੇ ਟੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਸੰਦ ਗੋਡਨੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬਣਾਤੀ, ਸੰਤ ਮਸਤੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰੀ ਬੜੇ ਪੈਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਖੱਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਟਾ ਕੇ ਨੀਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੇ ਹਟਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਰੈਣ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਨੀਲੇ ਹੋਇਆ ਖੱਟੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਟ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਧੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਬਾਹਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਦੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕੁੰਭਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਮਾਇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ 3-3 ਸਟੇਸ਼ਨ, 4-4 ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਸੇ ਸੁੰਦਰ ਗੱਡੀ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 300 400 ਮੀਲ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਹਿ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਪਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੋਲਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਜੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਗਏ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਹਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੰਡਨ ਦਾ ਦੇਖਣ ਗਏ। ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਦੇ ਪਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਪੜ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੀ? ਜੈ ਜਾਈਏ ਤੈਂ ਜਲ ਪਖਾਨ, ਤੂੰ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਹਿਬ ਸਮਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਲਾ ਜਾ ਪਖਾਨ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਬੋਲਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਪਖੰਡ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਰਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਹੁੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਪਬਲਿਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸੀ। 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਨੇ ਦੱਸੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਵਾ, ਸਾਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ, ਜਾ ਭੱਜ ਜਾ, ਸਾਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਪ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਹੇ। ਜਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਟੌੜਾ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਆ। ਜੋਗੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਸੇਠ ਬਿਸ਼ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੋਠੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਟੌੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਇਹ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਜਨ ਪਾਠ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੁਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੋ ਬੜੇ ਲੀਡਰ, ਬੜੇ ਆਗੂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਪਾਠ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ,
ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰ, ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਜੀ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਜੀ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਭਲਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ, ਓਏ ਭਲਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਗਰਜ ਹੋਏ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਖੰਡ ਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਵਹੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਮਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਮਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਲੱਤਾਂ ਘਸ ਗਈਆਂ, ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤੇ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਪਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਖੰਡ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਖੰਡ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬੁਰਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ 2-4 ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ, ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲਿਖਾਏ ਆ ਬਚਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਆਉਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਿਖਾਉਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਕਿ ਨਾ ਆਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਈਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਾਤੇ, ਬਾਕੀ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਪਈਆਂ 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਆ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਫਿਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਪਖੰਡੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾ, ਤੇ ਇਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਟਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਧੂੜਕੋਟ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੁਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਹਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਆ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ। ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਸੁਪਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬਚਨ ਹੋਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪਖੰਡ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੋ? ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਡਦੀ ਆ ਭਜਨੇ ਦੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ। ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਪ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਗਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੱਢੀਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਰਸ ਇਸ ਸਿਆਹ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਝ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ ਭੜਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, संत भगत प्रसिद्ध होते इधरों चढ़ जाते इधर छिप जाते हैं। महापुरख सूरज के समान होंगे, सूरज इधर चढ़ जाता इधर छिप जाता, छिपदा नहीं। इस तरह महापुरख इधर छिप जाते इधर चढ़ जाते, किते होर जाके प्रगट हो जाते। ड्यूटी होंगी इन्हां दी, ये कारक अवतार होंगे। जे शरीर करके लोप हो जाते आ, किते ना किते फिर प्रगट हो जाते हैं। इन्हां दी ड्यूटी होया करती जिन्ना चिर दुनिया अड अड गति मनी आ। कारक महापुरखों की बहुत वड्डी प्रारब्ध होंदी है। शरीर बदलते सिर्फ वो कारक महापुरख सन, दुनिया के रहबर सन, जिन्हों ने एक रस अपनी जिंदगी सिमरन तो बिना दूजी तीजी गल ही कोई नहीं उन्होंने की। बस यह ही वाधा सी। जिहड़ा सेवादार उन्होंने कोले भोरे विच रहिंदे उन्हां दे नाल भी बिना टाइम तो बचन नहीं सी करदे। होर तां करना की उन्होंने, भाव व्यर्थ समा नहीं सी गाउंदे गल्लां दे विच। बस यहो जिंदगी सारी इस तरह लगा हर बच्चे जोड़ा करना एक गल दो गल्लां टाइम से करनिया। तो साढ़े मूँह व्यर्थ नहीं सी सारा दिन बोली जाते। यो ही महापुरखों में वाधा होंदा। साढ़े महापुरखों से फर्क ही है, उन्होंने स्वास स्वास जोड़ा सिमरन में लंघदा है, साडा हर समा गल्लां विच लंघदा है। तो मेरे को माइयां बहुत माला बना के रखियां भरियां भइयां डे झोले, पर हुण फेरन वाला कोई नहीं मिलता। कोई माला फेरन वाला नहीं, दुखों दी पन्ना दा खोलदियां आके। ते जे किसी नूं कहिए मां माला फेर लिया कर माता, 5 माला 6 माला कित्थे फिरदे सातों पापियां तो। फिर पापे तो माला फिर महीने फेर लिया कर, कहंदे कित्थे जी फिरदियां। मज गल्लां करनियां फिर सारा दिन नहीं मुकदियां। जे तुसीं हिम्मत करो तो साडे ते गुरु कृपा करे। माला मेरे को बहुत पईयां, छोटे महाराज की बरसी तक वध तो वध करो। नाल नितनेम दा जन्म सफला होवे। बाकी समा लेखे दे विच ठंड उत्तर आ रही, महीने लंघ रहे गर्मी दे, ते अस्सू दा महीना, कत्ते दा महीना, मग्घर दा, पोह दा, चढ़दे साल महापुरखों की बरसी है छोटे महाराज की, जिदन ज्योति जो समाए हैं। उन्ने दिन तक तुसीं वध तो वध माला जिन्नी भी कोई माई कोई भाई फेर सकदा।
कोई 5 माला फेरो, कोई 6 माला फेरो, कोई 32 माला फेरो। 32 माला रोज़ दियां फेरे 1.25 ਲੱਖ पाठ हो जाता 1.25 महीने दे विच। ते वध तो वध ही परिणी फेरन वाले हैं। ये तुसीं जे माला लो तो छोटे महाराज की बरसी तक नितनेम निभाओ। लिख लिया करो अज इन्ना हो गया। बन्नण दे नाल नितनेम बनता। जद इन्ना फिकर आ मेरिया माला रहिंदियां वो गल्लां नहीं फिकरू, वह ख्याल सिमरन में मेरिया माला इन्नियां रह गई। माला बन्नो 5 माला रोज़ दियां, 6 माला, 20 माला, 25 माला, 30 माला, 40, 50, 100 जिन्नी भी कोई कर सकता वध तो वध उन्ना ही समा लाओ। वो लेखे क्योंकि हुण अज अपना पहले राड़ा साहब बरसी के 8 या 10 दीवान होंगे, पर समय ने गेड़ा खाधा। प्रबंधकों ने हथ जा जो गल आई 2 दिन ही करते उन्होंने अपने सुख के मारिया ने। फिर वही दीवान अपने सत्संग के इलाके के इतने संगत रखन लग पई। तो बस गल तो सारी उही आ, उही दीवान इत्थे आ। तो कल तो उत्थे शुरू हो जाना 2 दिन 24 ते 25। ये हुण ख्याल रखना है सारिया संगतां ने हुम हुमा के महापुरखों की मिठी याद मनाउण वास्ते राड़ा साहब 2 दिन पहुँचना है। परसों सारी रात 26 वाली सारी रात कीर्तन होना रहन सवाई। बड़े बड़े महापुरख आउणगे, बाहरों संगत नूं बचन सुणाउणगे, महापुरखों के बचन सुणाउणगे, सारी संगत ने सुनने हैं। त्या हुण महापुरख की याद में जिहड़ा समा लंघी वो सफला है। घड़ियां वो पवित्र हैं जो हरिजस करदे लंघदियां हैं। और संगत ने बड़ी हिम्मत की। गर्मी बड़ी पैंदी सी पर कोई परवाह नहीं की। गर्मी के विच आके हरिजस सरवण किया है। महाराज कृपा करन, सारे सेवादारों की सेवा, सारे संगत की हाजरी लेखे लगे तो समत बख्शे। गुरमत नूं धारण करिए, बाणी पढ़न लगी है। क्योंकि हम सारे गुरु सूत्र बोलो अरदास से जुड़ना है। फिर हुक्मनामा सुन के अरदास तो बाद दे के लंगर दे विच चली जानी, क्योंकि लंगर विच प्रसाद बनया होया उहदे विच सारा रलाया जाना। उहो ही टाइम फिर संगतां प्रसादा छक लैण। इस करके उत्थे विच रल जाना सारे प्रसादे। तो संगतां सारी ने जिथे दसणगे उत्थे बैठ के जल पानी छक के प्रसादा छक के फिर आपो अपने घरां नूं जाना है। तो कल नूं परसों 2 दिन अपने राड़े साहब हाजरी लाउणी आ। ये ख्याल रखना। तन है जी गुरु नानक साहिब तन तन गुरु अंगद साहिब जी तन है गुरु अमरदास जी तन गुरु अमरदास जी तन गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी तन तन है गुरु अर्जन साहिब तन गुरु अर्जन साहिब तन तन गुरु श्री हर राय जी तन गुरु श्री हर राय जी तन तन है गुरु श्री हर कृष्ण जी तन गुरु श्री हर कृष्ण जी तन गुरु तेग बहादुर तन
ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਜੀ ਧਨ 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 ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ 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 ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਨ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ